Lam sugu serang dari channel anggur ngelobi tongo animes debe batini ni kok berakok tumarang kha. 27 January serang salo Shohid Bogochin Holnago TU IPC ni kasku ronjit deban ma phainai tani 5 December bobagrani tuidulung bai kaisa ketal bodol sonajana hini saka a salo TU IPC bodol ni bkhakte kaisa kok thumne no tui kaisa panda khlai omohai hini no kok sawi khnari kha aro faimanja kha bodol ni kasku no kare suron deborma binon jomatia mohan riang no kare kobuni ojomaro kok thumne no bodol ni kasku sawi khnari kha bobagrani ketal bodolo TU IPC bodolok bobagra bai thara thangno thaya laina bagino ambasa khwai sabrong kobuni amsani ojomarok bai kok salaimani yagulo bobagra bai no thangsinai hinai kok sawi khnari kha obo simia tipra sani bagai hoda kok wan sukino bobagrani logio tongna hinibo sawi khnari kha bodolni kasko kai puilano jotno na hambai tini sing TUIPC ni meeting asukha o meeting asukmani kok bubak kha mo je buskano kaisa ketal sini bubagrani pifangbai kaisa political party ba amti civil society organization asenani mui tongka kai o organization je ketal je asaimao sini TUIPC singki a dolo thangnai da thangya abono tuino tini sini kok asuklai mani mukho kai abono tei sing itimoide no kok sing salaja kebangma sini বিভিন্ন আমসাইনি আমবাসা হিন্দি yang sini ingkoni hindi sabrumni hindi sini khoaini hindi ba বিভিন্ন আমসাইনি যারা ফাইনে রংনি কখনো जों খানাকা মরপুরংni বিভিন্ন অজামা রংনি কখনো जों খানাকা কে sini oro অজামা dong sini tako suron da bormodi ko খানাকা sini tako dong koreni ko খানাকা sini miron jomoteni ko খানাকা sini mohan riang ni ko খানাকা kai sini asiram riang ni kok khanaka sini benjamin ni kok khanaka katebo khananon baki dongkho kokungkha जों sini TUIPC जों thasingona जों kaisa kharan tisawi ko khaja bubagra judi party ketal tikhlai kakai ba bojese organization tikhlai kakai sini TUIPC जों aro jottono thangnai bini logi tongnai sini dokhani bagai samung tangnani bagai जों bubagrani logino tongnai hine जों motamuti koksat naharka ekai aboni bagai no जों sanani nayo je sini tirfa hasteni jotto boro ebong TUIPC no support khaine tini onek boron tinor sopai maliya ekai jara tongnai rongno TUIPC ni jotto borono no ang sanani nayo je जों buskangni je party ketalung kakai जों sini bubagrani logiwono tongnai ekai te kaisa kokungkha je जों sini bubagrani tei phangbai no kaisa team जों Delhi thanani bagai kaisa civil society islamic thanani bagai wansugui tongo je TUIPC kaisa political party or non political party organization eka abuni bagai जों bubagrani o tei phango sini khoraksa TUIPC ni khoraksa adong representative जों aro thangoi जों aro memorandum linai aro jara yakti sawi phainai ba जों selai yakari haba karnai ro kokno aro tisajangna memorandum o tisajangna ebong especially जों TUIPC ni bo chini peto khaiye kaisa memorandum nan bagai bo जों wansuklai tongo chini dukho nan tongoni chini sekle jagai tongoni manthairo a kogrno sanani bagai जों kaisa memorandum ni abobo sabai tongo ekai जों abon porebo election commission Tripurani election commission sanai 1993 sono ATTF state government je chukti ungmani o chuktiwo srai ke sijak tongo 1971 ni 25 march ni pore phainai bono eko bad duui jate ADC ni election mungthon omo okogya je जों NRC case no जों base je 1971 ya जों NRC case महाराजा ni teifang baidika supreme court abo tabo eko rai riyakho aro kai जों saka 1900 kone mane সংবিধানি সংস্থান মানে 6 আর্টিকেল নতই আবন মতেকা 1948 ni 19 জুলাই ni পরে যারা ফাইনাই একাকা অরিজিনাল ইনহেবিটেন্ট ইয়া আবন তৈন जों এনআরসি কে নাইও যাতে 1951 সন্ন ভিত্তি বছর খলাই ত্রিপুরা এনআরসি চালু উঠন একা আবনি বাগৈ ন जों ও যে এটিটিভ নি যে চুক্তি অনুসারে একাকা এডিসিও তাবো 71 সন্নি পরে যারা ফাইনাল রংনা ভোটার লিস্ট নি মুং বাদ দিউইনো
ADC songmari khlainani bagui jing election commission no kaisa memorandum dinai tai governor aron governor no bo jing dinai ekai citizenship amendment bill boskani 5 tarik December parliament pass khlainani hini jing khanao eka aboni sikangno jing India ni home minister bai thangai malainani bagui jing team chini tiarungui tongo joto civil society human rights organization hingga kai nini regional party no jamaro no tui akoi tlangai singabo thanani bagui jingui tongo ebong sing request khlainai aro chin bubakar bosaka jate o citizenship amendment bill barbo sobo khaitun chin kun apoti krei tobe tripura no bardugui khaitun hanai jeng request narangnani hinai jeng খাওয়া তাবো ওয়ানসুবাই তঙ্গ এবং ইতিমধ্যে जों কক্সা বহাবো বুবাগারানো তুই सिगना हारि पेशा बेखाय जोंथ कायसे नायोतामो चिनि बुरु हदानि बरर जारा मिजोरामनि त्रिपुरा खाय दंफायनाय जेहेतु बंनि बागै 500 कोटी टाका रिहेबिलिटेशननि पैकेज दङ এবং चिनि बुबागारा बसाका এবং त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार ब चिटि सिखा बेखाय आबो जाहाते बरं न आ मिजोरामो आ गुनगल एलाकाव यखयावै चिनि त्रिपुरा हावो विशेष करे एडिसि आमसाय गोबां खालि जागा दङ आरो बरं न खक पाका न खक टांगै अ जे रां पैकेज बाय नांखायतेबो पैकेज ते 500 कोटी रुवै बरं आरो रिहेबिलिटेशन खालायनायनि बागै जों नायो चिनि टिवाइपिसि बर न नायो बर चिनि हावो न तंगो बर चिनि दखानि बर चिनि हानि न बुसा बर जरा काहे तंगमोन दुमुराम जायो बर चिनि हानो तंगखोन अ हानि बसांगोन बर मोखां गोसों खायै चिनि हावो न तंगखोन जों खायो केते कायसा कखा चिनि पुलिस केस ताबुको जारा जों जारा जबा याकारे सिला याकारे जों जारा खायनाय बेखाय बर अनेक केस न ताबुक ब उइद्रं याखौ बेखाय आबो तिनिबो जोंरो सालायजा बेखाय जाहाते अ केस न तारतारि खाय उइद्र खालायनायनि बागै जों गभर्नमेन्टनि थाने आपिल खालायो जाहाते तारतारि केस न हिसाबै थिपतुन बेखाय ताइ किसा कखा म जे बिबन आमसायो टिवाइपिसि नि जे चिनि मुंगै अमति स्किम रिनाय मति स्किम रिनाय नि जों ब्लक डेपुटेशन नि परेवो जे ब्लक भेरिफिकेशन नि थांका अ भेरिफिकेशन न तुयै ताबो किसा बर जे रां थुमै त माने मना मुथाना नंथम गाय ताबो बुबागरे जे पार्टी कतार खायनाय माने जोंआबो ताबो मुंले साइमेयाबो किसा जों खरबि मा तनि गरानाय एकाय कयदिन बिसिङो न आंनरनो साननानै नायो जे जों बुबागरा बाय सालायका बा बिभिन्न आं सिमिया गोबां बरक जों बुबागरा बाय जारा दिनै याकसु फाय दंनाय जों गोबां बरक बायना सालायका जों मुं फारतनिखा तामखाय जों साख्लायाखौ बेखाय जों ताबो आबो 5 तारिख दिसम्बरनि बिसिङो न सम्भवत चिनि हास्तेवा आसासिनाय हिनै आं थाखायो बिसि बुरुं ना कमलपुर मानिक बान्दानि आनन्दबाजार हातिवा नोबेल क्लाब निबो खाक्तै आमान्त बिरेशनि मुताय खालायजागै दङ आमते खालायजागो 7 नम्बर मोतानि साननि पान्दावा मानजाका हास्तिनि बलंति तिफ्रासा हामक्रे मन्थि मेबार कुमार जमातिया ति नोबेल क्लाब नि कचाम कासको सुरेश देबरमा दानि सामुं तांनाय सम्मेलन देबरमा खमे गुबुन र पान्दावा कक्नार थनि मन्त्रि मेबार कुमार जमातिया साका जों बरक किसा बरक जों गरिब बरक जों गोरै बरक जों गोरैसे कथाय गय अंक्लाय जेरै तैखौनो लामा गोरै कखहे दंनि ने यूनिटी यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल जों थानसा दंखा जों गोरा थांनाय जों थानसा दंखा जों क्लाय थांनाय यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल एक मत चिनि दफानि बागै जों जिकनसा दफा जों जिकनसा जों संखा चिनि बिसि जों थानसा गोरैखाय जों कथाय गायनोलाय जों अटोमेटिकली जों बुइबाय जीवन लौजानाय जों बुइबाय मानसि मददागला आरो मान कयनाय जों जत्तनो जों ताकुफोराव जों हामदालायमा दंलायनाय जों गोथालायमा दंलायनाय होनलायसै जोंना बुइ मानिनाय जोंना बुइ मानसि मखायनाय मनि बां गलाय दिनै खामबाय मारो बिसोर दिनै उद्योग राय दिनै बरने हलो नोबेल क्लास आबर सिख्लारना गलाय खामबाय मारो तैबनि साम गाहाम खायथांदि समाजनाव सामखाय थांदि जानायाव सामखाय थांदि नरना जत्तनो जों साइड खायनाय जों बुयु मुइतो माननाय निनि साम गाहामना लुगै निनि एलाका निनि जाति गोष्ठी निनि जत्तनो नरना गाहाम माहनाय मरबां आखायनोहाय दिनै उद्योग लानाय दिनै क्लाबनि दिनै मेम्बारनो आं पाइप्लाया आनि खाकसांमा हामबाय रगै
ani korong mata thnai rodur hambai khulumbai kya aboni yago nobel club ni mutai khai thaniwa Srirampur amchani yapri sikang bodor SSG group mutai no kitingoi amchani kuri porok no masing jorani ri kutung bagoi dijaka mantri meber kumani yak dikhe aboni yago nobel club ni mutai khai thaniwa Srirampur amchani yapri sikang bodor SSG group o mutai khai mano kitingoi kuri porok no masing moni ri kutung bagjaka Ori kutungna yapri ruka hasini borong mantri mebar kumar jamotia aboni yagor yapri thancha bodoni kasko dres debuma saka jote khorok chicha borokno masing moniri kutung bagjaka boteibo saka boskangni salo teibo kuri borokno chubanani bagoi borokni bodoni bekhoti chaitamung tongnai tei aboni logi saka hasteo kubangma thayona tipasara kori tongo o thaya kuri borokno subawi manke tipasarokni bagoi beraina kahamungnai huni saka tini sini Srirampur amsai Nobel Club tini sartam romai sini ajagawo Tripurshri Sri Mata Tripurshri puja 3 din puja ebong tai mela ungoi tongo tei ajaga jong tini yapri sikang bodor SSG group ungoi jong tini dofa hodani je chugya tini ei masing jorao rikudu kurui jong borokno tini obahai puja tai mela o jong hai bangmani bo shepmangkha tai amtikai jemon jong tini yapri sikang bodor SSG group haikai dofano jong tini je kutung richumung yapanmani shepmangkha to abaike jong tini jaga bakha tai tebo tongna tini dofani abahaikai je kuri boroglo amhai masing jorarogo ri kutung kuri kesang masawai tongna to amtikai jong je tini yapri sikang bodor SSG group haikai ri kutung bangma haikai tebo amtikai motha khaya ko je sini dofarongno sugya nugya ngorongno jong amtikai bagoi rija khangkai sin dofa tebo sikango amtikai jong aguritang mana ne ang khakayu to jong taklai je poila imono sini je poila first jong je ngumani to jong sini SSG group ni bukakti jong te wan chugui tong je agami boshoro ibonu shrai tebo jong kubang khai sini borokno tebo sugya nugya rokno শুধু ইন রিবাংমা সিমিয়া তিনি কাশা borok sugya जों बाहायके bono sugri manno amte heke sini SSG group जों wan chugui tongo sigango जों tebo sini dofano बाहायके kujugotrang manno abro जों wan chugui tongo tini जोंनि जे सुजुग माखासे konsa bangnani bagoi agam dino जों tebo sini dofani bagoi जों tebo samukaina bagoi agunai Sabrung bukhakste khobja hadu kami bo tongnai lukurungni sakao gopal birmani pojo sakao klaika alburung burumno tipra sarungni sakao jengjal birmani pojo sakao klaimani nungjagui tongo hastini tipra sakami amsai rago kaisa bukhago ke sakhamya samongkri ingui tongo te kaisa bukhago ke tui kaham manungya ingui khetoni tui muni tui sitra hamya rokse nungui ma tonglasibo hadu kamini bukhugruk saka hapang phayo hapang selaijago phiaba bisi kolok rombuino borok tui kaham manungya supply tini sepkri rokni kok sawi khnarikha rangsa tini kok thumne rokbai kok sungjak puru kok sawi khnarikha watui jora rogo bo borok tui muni tui sitrase nungui ma tongo hinai o hadu kamiwo joto miloi nukhung khungdok tongo hinai bo sakha jora jorao ke watui gobang rok wapuruke hapung hatai kawoi damnini lama himlayei haksalo thangai tui khongna bo nango hinai sawkha kamini lukurok borokni jengjalni kokno tui tamo saka nai naide chini srangsa di kok mawo nok sara bosor tuma I jaga ni ditui ninglai tei jagan tei lunya to timungni yati rogo to rokom condition mane idi tirok piagia de yati rogo yati hekla je kosto timu ku khlai sidani tei golung tungu kosto tei ne bagi atok le masin hakran phaidu tui manai de Teilah manglak sutro mas. Bani tei mana jungu subiani ojang lungwa konan kuin te thai malai ja Kon lirok baini kon lirok malai thai. Iru tei man thu klo ojang ni thai malai o kokin mati ni ti muai chani hapung thai mane hatai thai bisu himi ma thanglai ojang atile je kesal raijo Je hapang thia thai ni rok tei ma. era lam kesal de 2 ঘন্টা রাউলা নাংনো অজং হাইতে mane se mekdu kuani ojong nibo অজং বো হে কুয়ানি মালাই প্লে ফফলা নাসিমা তাও অজং নিবো তৈলাইলে রাজে কষ্ট mane hatai thai ni bari thaimbo kuani ar ibu nibo kuani হে কুয়ানি প্লে কম কসালিবো হলা নাইলা
रायजा हातों कुचौ Eh, दै लालाय लालाय मा कासां কষ্ট জায়গা দে दै कस्त यादि ইরো বুসুক ফ্যামিলি তুং ই টিম মানে টিমুক নি তৈ নং दै लोंनायले दङ साइड पास परिबार न दङ सय परिबाराव नोंगो ओरैनो लोंनायलाय কোন ব্যবস্থা করি তৈনি ইবুনি সারা কোনো ব্যবস্থাই করে बर' मानानि अजों बौ जोंनि थाइ मालाय फैले ककिन मातिनि तिमुंनि दे तेकुलुन हबो इरो माकुलु फाइफले दे इजोंनो काजे छाप्लाय ताप्लाय हाइजिया कष्ट तैनो बाय ই পারানি মুং इ पारमु दे तो तुनपारा हनि रिंफा yakshi habang ni jarawa rungsung na bagai bijak rong magna ni jaka rungsung na bagai stipend rong boli jago juda khlai kroi STS rungsung na rong no bisuni bisuk thamni ulo manoni rang morogrgi stipend ni rang khaksake rujago hone shaka manik sarkar srang salo agotala RMA chominiwo lukothum panda khlai jaka TSU Tripura Committee Tripura Union e bekhaktei chibri dofa samnotoi rungsung nai motha lukothum panda khlailakya aro manjaka TSU hase committee ni tangpan chondi de ADC hapone CEM rata charon de burma kebonai botolni adong manak sarkar no khoboi kubun rungsung mothani adong ro rung phurung mungno hapang yangni normani bania samung tangmani dofaro khangmano muthagnani Tripura ni 961 rungsung nok muthangna naima te 840 rung nok rong no hapang yangni nona naima no rasana no khoboi juda juda kaichi de samno tei lukothum panda khlajaka lukothum panda kokna thane kebonai botolni adong manak সরকার সাকা বাদ হাওয়া তাবুক তংনাই হাপাং যেতিকে হাপাং ইয়াফাও চবই তংখা আবোবাই গুবুন থুংক্রুং বোতল সামতাঙ্গি মায়াঙ্গি তংখা প্রচন্ড প্রভাব ছেলেমেয়ে ক্লাস 1 ভর্তি হলে পর ক্লাস 10 শুধু না 12 ক্লাস শেষ করার আগে তারা যাতে স্কুল ছাড়তে বাধ্য না হয় তার জন্য বিনা বেতনে কলেজ অবধি পড়ার ব্যবস্থা করেছিল বামফ্রন্ট সরকার দ্বাদশ মান পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বইপত্র বামফ্রন্ট সরকার কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল স্টাইপেন্ড 10-15 রকমের স্টাইপেন্ড এই ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে গরিব ছেলেমেয়ে উপজাতি তফসিলি সংখ্যালঘু সহ তাদের জন্য চালু করেছিল প্রতি 2-3 বছর পর পর জিনিসপত্রের দরদাম যে হারে বৃদ্ধি পেত তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই স্টাইপেন্ডের হার অর্থের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বামফ্রন্ট সরকার বাড়াবার ব্যবস্থা করত এবং বিশেষ করে ছাত্র নেতা বলছিলেন এসএফআই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম দক্ষিণ ভারতের অন্যতম রাজ্য তামিলনাড়ু তারা স্কুলে 1967-68 সালে বাচ্চাদের টিফিন চালু করেছিল ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 5 ত্রিপুরাতে তখন টিউশন নাই ভারতের ছাত্র ফেডারেশন তৈরি হয়নি ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশন পপুলারলি তাকে এসএফ বলে বলতো আমরা স্কুলে পড়ার সময় এই এসএফ এর মেম্বার হয়ে যখন কলেজে আসি সেই সময় গরিব ছেলেমেয়েদের ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে স্কুলে যাতে ঠিক মতো করতে পারে আমরা তখন দাবি উত্থাপন করেছিলাম ছেলেদের মেয়েদের স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা করতে হবে কংগ্রেস সরকার সচিন্দ্রলাল সিংহের সরকার সুখময় সেনগুপ্তের সরকার ছাত্রদের এই দাবি আন্দোলনকে দমন করবার জন্য পুলিশ প্রশাসন লেলিয়ে দিত hasini rungsrung tang raida no khora kompa khana thangai tongkha o hapang hasini lukurung no phemloka hanishaka TDADC hapang CEM rada charon de burma এসএফআইটি দাবি শুধু ছাত্রদের দাবি এটা আমি অন্ততপক্ষে মনে করতে পারছি না এই দাবি রাজ্যবাসীর দাবি যারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাটাকে বড় করতে চায় শিক্ষানুরাগী গণতন্ত্র প্রেমী সকলেরই দাবি আমাদের গার্জেন আমাদের অভিভাবক থেকে আরম্ভ করে সকলেরই দাবি হচ্ছে এই 14 দফা দাবি কাজেই এই দাবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই সময় উপযোগী দাবি আমরা লক্ষ্য করছি গোটা দেশে যেমন চলছে শিক্ষাকে বাণিজ্যকরণ করা আবার ধর্মীয়করণ করার যে প্রচেষ্টা চলছে
তারই অনুকরণে তারই অনুসরণে আমরা বিগত এই যে 20-21 মাস ধরে এখানকার বিজেপি আইপিএফ জোট সরকার এই কেন্দ্রের যে নীতি এটাকেই বাস্তবায়ন করবার জন্য সেখানে চলছে, এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এখানে আমাদের রাজ্যে রাজন্য শাসনের বিরুদ্ধে যখন শিক্ষা রাজন্য আমলেও শিক্ষা যখন অত্যন্ত সংকুচিত ছিল, প্রজাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হতো না, করা ছিল না, তখনও আমরা দেখেছি জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই রাজ্যের শিক্ষা প্রসারের যে আন্দোলন, তার পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি 30 বছর কংগ্রেসের শাসনে শিক্ষাকে কি রকম ভাবে ধাঁধিয়ে রাখার একটা প্রচেষ্টা ছিল, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন। তার পরবর্তী সময়ে আমরা লক্ষ্য করলাম 1978 সালে বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতাসীন হয়, তখন শিক্ষার জন্য একটা বিশেষ নীতি অনুসরণ করে শিক্ষাকে সকলের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রহণ করে। তার জন্য ওই আপনার প্রতিটি পাড়ায় যেমন স্কুল হবে, ওই অঙ্গনবাড়ি সেন্টার থেকে আরম্ভ করে ওই প্রাইমারি স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল, ওই হাই স্কুল এবং সাব ডিভিশনের কলেজ হবে। এটাকে ভিত্তি করে আমরা গোটা দেশের মধ্যে সাক্ষরতার দিক থেকে একেবারে ছিলাম, ওই শিক্ষার দিক থেকে আমরা 3 নম্বর 4 নম্বর মধ্যে ছিলাম গোটা দেশের মধ্যে। এবং শূন্যের কোঠায় সেখানে ধপাল চলে আসছিল। কিন্তু কি এমন ঘটনা হলো, এই জোট সরকার আসার পর, বিজেপি আইপিএফ নেতৃত্বাধীন সরকার আসার পর হঠাৎ করে কেন্দ্রীয় নীতিটাকে Hodarok samung butango sikang haino taklaibo BSF ni 145 battalion theiya pharka yasrang salo aglu ni jibi sakhamdong ni blood bengo बोसों सालवा डिसेम्बर हा आरिम रगनाय बतनि आचेमा साल आ सालना मुइतो नारकनानि बागै हा आरिम रगनाय कातिरनानि बारजौ तंनाय BSF जवान राव थैया फरलायखा अमहाय सामुं बुतां बर' सिगांगोबो खलायो हाइफनो ताक्लायनि अ थैया फरमा सामुं बुतां बेलाय नांगकमानि हास्तिनि साखामनाव रग थैनि बियाल दंगो तंगसां लुकरक थैनि बागै आयं उयं थांलायना नांगो आबोनि बागै तंगसां लुकरकनो जुबासु खलायनानि ककमांखा हदारक सामुं बुतां याकना हारनानि आबोनि बागै BSF नि 145 battalion बरकनि आचेमा सालनो कितिंगै थैया फरलायखा थैया फरमानति BSF नि जवान शाखा हिंदी बोलिए। इसलिए आप लोग ब्लड डोनेशन करवाए? हमारे BSF का 54th रेजिंग डे है, BSF रेजिंग डे। हम उसको सेलिब्रेशन के अंदर एक ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया है त्रिपुरा फ्रंटियर हेडक्वार्टर के अंडर में। तो हम यहाँ पर जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर अगरतला के अंदर ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं। इसमें ऑफिसर्स, एसओस, ओआर्स हमारे को ब्लड डोनेशन के लिए आए। सर कौन सा कैंप है? आप लोग कौन सा कैंप कर? हम लोग त्रिपुरा फ्रंटियर हेडक्वार्टर से आए हैं। त्रिपुरा फ्रंटियर हेडक्वार्टर और सेक्टर हेडक्वार्टर गोकुल नगर के अंडर में जितने यूनिट्स हैं उनकी तरफ से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आज कितने जवान ब्लड डोनेट करेंगे? हमारे ये कार्यक्रम दिन भर चलने वाला है, तो कॉन्टीन्यूसली जो हमारे जवान हैं ड्यूटी से आते रहेंगे और करते रहेंगे। होपफुली मैक्सिमम करेंगे और जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मोर देन 50 हो जाएंगे। सर आपका नाम? मैं अरुण कुमार वर्मा हूँ, सेकेंड इन कमांड त्रिपुरा फ्रंटियर। धन्यवाद। आपका शुभ नेम? मेरा शुभ नाम हेड कांस्टेबल मारुति है। तो 145 दिन BSF से आए हैं और BSF 54वां रेजिमेंट डे के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन के लिए हमारे ऑफिसर्स और ओआरएस जवान आ रखे हैं। अभी तक कितने जवानों ने रक्तदान? अभी तक तकरीबन 15 से 20 जवानों ने दे रखा है ब्लड। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा कर रहे हैं हम फीलिंग है। आगे ऐसा करने का कोई चिंता भावना है? और भी हम करते रहेंगे और ज़रूरतमंद को इस चीज़ से फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू। तो 145 दिन BSF से आए हम और BSF 54वां रेजिमेंट डे के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन के लिए हमारे ऑफिसर्स और ओआरएस जवान आ रखे हैं।
अभी तक कितने जवानों ने रक्तदान अभी किया? तक तकरीबन 15 से 20 जवानों ने दे रखा है ब्लड। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा कर रहे हैं हम फीलिंग ये। आगे ऐसा करने का कोई चिंता भावना है? और भी हम करते रहेंगे और ज़रूरतमंद को इस चीज़ से फायदा हो जाएगा। थैंक यू। আমরা শালবাগান ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী আমরা 5 ডিসেম্বর বিএসএফের জন্মদিন এর উপলক্ষে আমরা রক্তদান করতেছি। যেরকম আমরা দেশ সেবা করতে আসতেছি, এই রক্তটা দিলাম যেরকম সবারই কাজে আসবে, আর যদি দরকার পড়ে আমরা জীবন ছেড়ে দিতেই থাকবো। আজকের দিনে কতজন জওয়ান রক্তদান করেছে? মোটামুটি 40 থেকে 50 জন আসতে রক্ত দিন। কিরকম লাগছে আজকে? খুব ভালো লাগছে, কেন আমরা একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছি, এর জন্য আমার খুব ভালো লাগছে। কি নাম আপনার? সুকান্ত কুমার পরিডা। ha ari katirnai bodoni jawan rok borok thuya fanani chajago bagi borok ni thuya fanani bisingte kwangma tongkochang lukorok no chuboi manma bagi borok khasrang laijak Bharat hani hapangayo parliament o CAB te NRC kerong haida changi dinani o bill pass ngi thake Bharat hawa dofarong bisingo nanglainai haine bagai o bill no kebengai final December talni Jiburi Chalmari bo Bobagra khor Agartala bo logo guthum pandaklai sajangnai hini saka amra bangli model ro asek simia phanai bisini January talni puri Chalmari bo hasine joto hangkoro o bill no kebengai kaisa logo thum choba khlajangnai Srangsalo Shibnogoro tongma amra bangli mothani kohtor haban nogo সংজাজা কাছে কক্তমনি কুতুমঙ্গো অকক শাখা দলনি অজমা ইয়াকচু গোরাঙ্গ রুদ্রপাল পতেব শাখা ও বিলক পাস ইংলি থাঙ্গে বাদ হাবাই থাংনাই আসক সিমিয়া আপনি বয়ার বাংলাদেশ হাওবো ক্লাইনাই হানি বাগি বশাকা সিএবি তে এনআরসি বাই হাও মুংসা টং কসাম ফাইগলা হানি বাগি ও বিলক পাস খাnya রগলা খনে রাগদামা খলাকে ব কক্তমনি কুতুমঙ্গো বনাকারে মানজাকা দলনি অজমা কেশব মজুমদার রামকৃষ্ণ দেবনাথ ন খুবই কুবুন্ড আজকে প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনটা বিষয় আমাদের সামনে আছে একটা হচ্ছে এনআরসি নতুন করে অমিত শাহ যে ঘোষণা দিলেন গত 20 তারিখে ঘোষণা দিলেন রাজ্যসভাতে যে গোটা দেশ জুড়ে এনআরসি চালু করা হবে এটি কথাটা আগে থেকে বলেছিলেন আবার নতুন করে মানে রাজ্যসভাতে ঘোষণা দিলেন সেই সঙ্গে তিনি বললেন নাগরিক সংশোধনী বিল আনবেন নাগরিক সংশোধনী বিল এনে তারপর এটা আবার চালু করবেন এবং আরো বললেন যে অসমে যেটা হয়ে গেছে এর আগে এনআরসি মাধ্যমে 19 লক্ষের উপরে বাঙালির ভোটার নাম কাটা গেছে রাষ্ট্রীয় নাগরিক চিহ্নিত হয়েছে সেখানে আবার নতুন করে এনআরসি করা হবে তো এই যে তুগলুকি ব্যাপার আরম্ভ হয়েছে এইটা আমরা কোনোভাবে মানতে পারি না কারণ এটাকে কেন্দ্র করে অসমের বুকে এ পর্যন্ত 100-র কাছে ধারে মানুষ শুধু আতঙ্কে মারা গেছে এবং যাদের নাম কাটা গেছে যারা বিদেশি চিহ্নিত রাষ্ট্রীয় চিহ্নিত হয়েছে তাদেরকে হাজার হাজার মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে তুলে নিয়ে গিয়ে এদের উপর কি ধরনের অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে সেই সমস্ত খবর আমাদের থেকে আপনারা জানেন ভালো করে এটা কেন করা হলো তারপর 1600 কোটি টাকার উপর খরচা করা হলো এটার পেছনে কি মানে আছে এই সমস্ত এই টাকার অপচয় জাতীয় সম্পদের অপচয় এরা কেন করলো এই সমস্ত তুগলুকি ব্যাপার যদি করতে হয় তাহলে আগের থেকে কেন এরা এই চিন্তাটা করলো না করে কেন এই সর্বনাশটা করলো দেশের অর্থের অপচয় জনসংখ্যার মানুষের হানি এবং এই আতঙ্কে পশ্চিমবঙ্গ অনেকে মারা গেছে এর মধ্যে এটার পিছনে কি উদ্দেশ্য আছে আবার নতুন করে এনআরসি কি করবে তারা এবং যে জিনিসটা এখন ওরা বলতে চাইছে 51 সালে যে উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছিল এনআরসি করার জন্য সেইটাই তারা করবে আমাদের আশঙ্কা যে 51 সালকে হয়তো তারা এখন বেসিয়ার করবে আগে যেটা একদিন বলা হয়েছিল 71-এর 25শে মার্চ সেখান থেকে তারা সরে গিয়ে এখন 51 সালের দিকে যেতে পারে এটা আমাদের আশঙ্কা যদি তাই হয় এবং ত্রিপুরা বলেছে ত্রিপুরা সহ সারা ভারত হবে তাহলে ত্রিপুরা 1 নম্বর পজিশন আছে এখন বর্তমানে কাজে ত্রিপুরাবাসী হিসেবে আমরা খুব আতঙ্কিত ত্রিপুরাতে আমরা যারা আছি যদি 51 সাল বেসিয়ার করা হয় আমাদের অবস্থা কি হবে আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন কি অবস্থাটা দাঁড়াবে কারণ আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন এরা নতুন করে মানুষের বিক্ষোভটাকে অন্যদিকে ডাইভার্ট করার জন্য নাগরিক সংশোধনী বিল আনতে চাইছে আমরা এটাও মানতে পারি না এরা আমাদেরকে বোঝাতে চাইছে নাগরিক সংশোধনী বিল আনলে এটা হিন্দুদের এটা রক্ষা কবচ হিন্দুদের কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না ইন্ডিয়া কি হিন্দু রাষ্ট্র ভারতের সংবিধানটা কি শুধু হিন্দুদের জন্য ভারতের সংবিধান সেকুলার ধর্মনিরপেক্ষ এখানে সমস্ত ধর্মমতের মানুষের বাঁচার সমান অধিকার আছে যদি তাই হয় তাইলে এরা এই সমস্ত এই যে নাগরিকত্ব সংশোধন বিল
হিন্দুদের রক্ষা কবচ, ওই অন্যদের রক্ষা কবচ, মুসলিমদেরকে বাদ দেওয়া হবে, এই সমস্ত কথার কি মানে আছে, কি যুক্তি আছে? এই বিজেপি কি দেশে আগুন লাগাতে চায়, নতুন করে দাঙ্গা তৈরি করতে চায়? আমাদের আশঙ্কা এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে আবার হিন্দু মুসলমান রাইটের একটা রাস্তা করেছে। শুধু ভারত না, এটার এফেক্ট পড়বে আমাদের পাশের দেশ বাংলাদেশে। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর টর্চার আবার নেমে আসবে, হ্যাঁ, পাকিস্তানে আসবে, সর্বত্র আসবে। কাজে এই সমস্ত মানতে পারি না। সর্বোপরি এই নাগরিকত্ব সংশোধন বিল একটা জাতিকে যদি টার্গেট করা মুসলিমকে, এটা অমানবিক, মানবতা বর্জিত, এটা আমরা কোনোভাবে মানতে পারি না। মৌরবাদ বাঙালি হিসেবে আমরা মনে করি ঠিক ইংরেজ আমলে যেভাবে বাঙালি মুসলিম এবং হিন্দুদের মধ্যে ডিভাইড এন্ড রুল করে মানে বাংলা ভাগ করার চেষ্টা করেছিল, এখানেও ঠিক এই বাঙালিদেরকে হিন্দু মুসলিম এই বিভেদ তৈরি করে হিন্দুদের মানে পক্ষে কথা বলে মুসলিমের বিরুদ্ধে করে সংশোধনী বিল এনে এই হিন্দু মুসলমানের ঐক্যটাকে শেষ করতে চায়। আলটিমেটলি বাঙালি শক্তিকে খর্ব করা, একতাকে খর্ব করা। তো কাজেই এটা আমরা কোনোভাবেই মানতে পারি না। তারপর হচ্ছে কি আরেকটা জিনিস আপনারা জানেন, ওই যে ত্রিপুরাতে ত্রিপুরা শুরু চলছে, এইটাকে মদত দেওয়া হচ্ছে পেছন থেকে পরোক্ষভাবে, বিভিন্নভাবে আরো মদত পাচ্ছে। তো কাজে এই যে বিষয়গুলি সামনে এখন আসছে, এইটার ব্যাপারে আমরা সারা রাজ্যের মানুষকে সচেতন করতে চাই, আপনাদের সহযোগিতা চাই। এখান থেকে যদি বাঁচতে হয় আপনাদের সহযোগিতার মাধ্যমে এটা একমাত্র সম্ভব। আমরা চাইছি সবাইকে নিয়ে, হিন্দু বুঝি না, মুসলিম বুঝি না, আমরা ট্রাইবেল বুঝি না, বাঙালি বুঝি না, আমরা সবাই ত্রিপুরার মানুষ, আমরা সবাই ভারতের মানুষ, আমরা সবাই ত্রিপুরার সান অফ দি সয়েল, ভারতেরও আমরা প্রাচীন অধিবাসী, অবিভক্ত ভারতের। কাজেই আমরা এখানেই থাকবো, সবাইকে নিয়ে সমান অধিকার নিয়ে থাকবো। বিজেপি এই যে কাণ্ড কারখানাটা শুরু করেছে ভারতবর্ষের মধ্যে, আজকে ভারতের হালটা কি? অর্থনীতি ডিপ্রেশন চলছে, চরম ডিপ্রেশন চলছে। অন্যদিকে ডাইভার্ট করার জন্য বিজেপি এই সমস্ত করছে বলে আমাদের হিসাব, আমাদের অনুমান। মানুষের দৃষ্টি রেখে ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিতে চায়। তার জন্যে এই সমস্ত সংশোধনী বিল, এই সমস্ত কিছুর মানে ব্যবস্থা একের পর এক করে চলেছে। এরা মানুষের বাঁচার জন্য ব্যবস্থা নিক, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুক, মানুষের খেয়ে পরে বাঁচার ব্যবস্থা করুক, ভারতের সংবিধানকে মান্যতা দিক, আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র যে মূল স্তম্ভ, এগুলিকে মান্যতা দিক। আমরা তাদের পাশে আছি। তা না করে রাজনৈতিক স্বার্থে এরা যেটা শুরু করেছে, এটা আমরা মানতে পারি না কোনোভাবে। এই বিভেদ আমরা মানতে পারি না। বিজেপির কর্মসূচি কি? এই বিজেপির রাজত্বে এক বছরে ধনী ধনী হয়েছে। মুকেশ আম্বানির ক্যাপিটাল কত ছিল বিজেপি আসার আগে? এই 6 বছরের কথা যদি বলি, মুকেশ আম্বানির ক্যাপিটাল দ্বিগুণ হয়ে গেছে। অন্যদিকে যারা গরিব, তাদের অবস্থা দিনকে দিন খারাপের দিকে। আপনারা জানেন জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। হ্যাঁ, অমিত শাহর যে ভূমিকা বর্তমানে, অমিত শাহর ছেলের ক্যাপিটাল থেকে কোথায় চলে গেছে। কাজে এই যে অবস্থা চলছে, তাদের হাতে কোনো কর্মসূচি নেই। এরা পুঁজিবাদের ধারক এবং বাহক, মৌরবাদ, হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের এরা কি বলবো মানে প্রসারক। এরা চাইছে ভারতবর্ষকে হিন্দিটাকে এখন অন্যদের ভাষাকে দাবিয়ে, বাংলা সহ অন্য ভাষাকে দাবিয়ে এরা হিন্দি ভাষাকে এখানে মানে প্রতিষ্ঠা করতে চায় সারা ভারতে। আপনারা জানেন এর আগে বিদ্যালয় স্তরে গত মাস 2 আগে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করেছিল হিন্দিকে। ইদানিং আবার দিন কয়েক আগে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এবং সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় আপনার কি বলে হিন্দি ইংরেজির পাশাপাশি গুজরাটি ভাষা চাপাতে চায়। অথচ গুজরাটি ভাষা ভারতের মধ্যে 7 থেকে 8% মানুষের ভাষা। হোয়ারেজ বাংলা ভাষা ভারতবর্ষে প্রায় 25 থেকে 30 ভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা এবং সংবিধান স্বীকৃত ভাষা বাংলা। এই বাংলাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। বাংলা আজকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ভাষা। বাংলা ভাষায় নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বের বুকে বাংলা ভাষা মধুরতম ভাষা হিসেবে রাষ্ট্রসংঘে স্বীকৃত। এই ভাষাকে আজকে অবদমিত করা হচ্ছে। এই যে চক্রান্ত, এই চক্রান্তকে আমরা ভেদ করতে চাই আপনাদের সহযোগিতার আন্দোলনের মাধ্যমে। তাই আজকে আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা আশা করছি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা, আমাদের এই খবরটা আপনারা জনতার দরবারে পৌঁছে দেবেন। মানুষ যাতে সচেতন হয়, তার নিজের অধিকার রক্ষায় যাতে এগিয়ে আসেন, সেই আবেদন আহ্বান আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানাতে চাইছি। তার জন্য আমাদের যে নতুন কর্মসূচি নিয়েছে হাতে, আগামী 4 তারিখ, ডিসেম্বর মাসের 4 তারিখ একযুগে সারা ত্রিপুরায় 8টি ডিস্ট্রিক্টে আমাদের এই বিজেপির
এই অন্যায় অবিচার, এই যে এনআরসি, এই যে নাগরিক সংশোধন বিল এবং ত্রিপ্রালান ইত্যাদি উপর আমাদের গণ অবস্থান, গণবিক্ষোভ কর্মসূচি হবে 8টা জেলাতে একদিনে হবে। এবং আগামী 14ই ডিসেম্বর এই আগরতলা রাজধানীর বুকে হবে গণসমাবেশ, গণবিক্ষোভের আমরা ডাক দিয়েছি। আপনাদের তরফে এই বার্তাটা সবার কাছে চলে যাক, এটা আমরা চাইছি। নমস্কার। হ্যাঁ বলুন। পশ্চিম জেলার প্রোগ্রামটা আমরা স্থানটা ঠিক করিনি, কিন্তু হবে রাজধানীর বুকে কোথাও একটা হবে, আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। আমরা জানিয়ে দেবো, যথারীতি আমরা জানিয়ে দেবো। আপনার নাম? আমার নাম গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল, আমরা বাঙালি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সহসচিব। হাসিনি যত থংরং বদর 5 সেপ্টেম্বর সালমারিও CAB नो কাশনা বগ যত চবাও অংখনাই আবনতি স্রাংছার TSF IMPT তিশো ত্রিপুরা ইন্ডিজিনিয়াস রয়্যাল অ্যাসোসিয়েশন আদন কাশা কক্তমরেন কুতুম খাইকা আন্দাও ককনার TSF নি শুনি দেব মাসাকা অকে পাসঙ্গই থাঙ্কা হকে ত্রিপুরা হাসিনি যত ত্রিপুরা সারক তংনানি কেসে পুংনাই আবনি বাগৈ বসকানি 30 সেপ্টেম্বর সালমারিও যত থংরং বদনি লুকরংনো কয়কা অ চবাও অংখনানি বাগৈ থ্যাংক ইউ BSF and other different like-minded organizations, we have decided in the last meeting to organize a mass gathering against the Citizens Amendment Bill. It will be held on 30 November 2019 at Communal. Every one of us know that what is CAB. I will not explain about CAB, but through this agitation of movements, there will be a strong warning for the central governments. The people of Tripura, people of Northeast will not accept CAB at any cost. And also warnings, don't make Tripura dumping ground of legal migrants. And it will, our appeal to the people of Tripura and all other organizations who have not consented yet to join in this movement, we hope they will also be positive. They will also be positive for our movement, and they will, of course, oppose the Citizens Amendment Bill. And there should not be any misunderstanding about some people are accepting CAB. There may be a policy of central governments to make a divide and rule policy. So we should be very sincere about this. Lastly, we will appeal to join our movement and make it a grand success. And one thing, this movement will not be our last movement. We will continue our movement till the last winter sessions. And according to central government decisions, we will take our mode of movement, nature of movement, what will be. It may be continuous road blocking or strike also. So after 30, we will take another decision, next decisions for our course of action, course of movement. Thank you. Hai hambai sini media rokno. Ini sem anil nangka hai tewisha. Tami bagi mula tinin je. Press meeting ka joint press meet tini snoro different organization tongo tini joint press meet tan bagi himala tini baskango 30 tarikh 30 this November sem hai Citizenship Amendment Bill notui sem hai movement khain bagi tini sem ready mangka tan bagi himala hai sem saimano parliament obo kanani ekdom hai chances ongi tongo ar sini je sini baskani movement mongka sini khumlongo 30 tarikh khaijanai all regional political party tongo te NGOs tongo joton milui join dibabe sing khaijaknai joralo andolon khaijaknai sini andolon kormosuchi ingkha duita ni sini pasta jola sing gathering mass gathering tongnai tai sini leaders rok phainai different organization ni broad speech rongnai tai pasta ni simin ga chini hai tini azak 30 tarikh sari phajingo jung je masol mission je loka sogoi jung aduna protest khaine je government of India je central government jung protest khaine je o CAB no tui jung bor tamni bagi tini sa jora o CAB na sa interest kha tini sana musma ka mosi
India angka Indian ni bagasi. India for Indian, not illegal migrants ni bagi. Jadi single agenda tunggu jadi ini siapa tu isun. Jadi Kristal ni movement angka single agenda. Kunara double agenda kere, kaitnya agenda cuma we oppose citizenship amendment bill. We oppose cap. Mono main agenda. Artan bagi mari cuma saya tu cap dari pasal tangkai. Jadi notice ni bisingo tilpun job ini hampir unai. Ar mau kasih request kena semua kai Moses cuma tipra basir orang ini. Jadi tipra job ini hampir unai cuma saya tu. Jadi tipra job ini effective unai cuma saya tu. Fiapa notice ni bisingo job ini movement kom gangkai. Jadi tipra ni initiative kom na jadi tu. So ambil cuma request appeal kayu. Hanya hai bar cuma appeal kayu. Jadi tipra basir orang, jadi tipra hari tipra sar orang cuma appeal kayu. Semua movement tu istilah job tu orang final ni bageri. Jadi job tu jadi tapi bung saja kan. Jadi join movement sama-sama dongai. Jadi konsen mangkar. Jadi JS kan. INPT tunggu, INPT ni siklar betul tunggu. IPF tipra hat tunggu. NCT tunggu. TSOS tunggu. Tapi Khatriya Samaj tunggu. Tapi TYPC berapa konsen dika. Tapi kamu tunggu ini cuma NGOs ro. Berapa bukan ini komunitas sanggotan berapa. Kamu tunggu itu civil society ro. Berapa tu konsen rezerv baru betul finance ini bas kamu 30 tarik orang cuma sukses kali ni bagai cina society jalan cina society nara cuma mau appeal kayu jadi no jatuh no berkabai sak tarik cuma jenis pun kaisen slogan je save the Tripura je cat no cuma oppose ke we oppose CAB we oppose cat this is a single agenda. Shekrub nairong yang ni piong nani chamong obo kaisa kotor coba kelai coba ya. Ya, salbram coba ni bisingte hak kotor ra shekrub nairok ni bisingte hoda tuyul jagi tongo apun shekamai manya sak shekrub nairok ni yak ni yogi manya apuni rang tongo jengjal bai tong kasang lukurok manjanga nango apun bisingo kabangko ke hukbar khlainai lukurok ni shaka ebini bodoni ojma eba kacham mantri okra mani sarkar chancellor akuli melarman ni ambedkar bobona shekrub nairok ni phiok nai mothani songsama salna rege thya forma panda khlai jaka Tripura topsil jati samonboi ni phajingte osali songsdak panda manjaka kacham mantri okra mani sarkar MLA Roton Bumi Sudan Dasno Khobi Kubun Ro Songsamani Salo Omhai Samung Butang Ro Belai Nangkok Mani Hanai Khachongo Kebine Bodoni Ojama Mani Sarkar Thya Farmani Logi Logi Muitu Narakna Nangnai Shekumai Rokni Yakni Phiokna Nangmani Thya Farm Pando Kacham Mantri Okra Koknar Thani Shaka Thya Farmani Logi Logi Kubun Motharok Nong Bos Kangai Phena Nangnai Hanai প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের ডাক্তার বন্ধু যিনি ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিলের সাথে যুক্ত সংক্ষেপে অথচ প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন তার জন্য তাকেও এবং তার সহকর্মী যারা এসেছেন এই শিবির সুস্থভাবে পরিচালনা এবং সম্পাদনের জন্য তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মূলত দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চের প্রতিষ্ঠার দিকটিকে স্মরণীয় করে রাখাই হচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে দু একটি কথা আমি বলব, কারণ এই অনুষ্ঠান বক্তৃতা করার অনুষ্ঠান না বা দীর্ঘ আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। সংক্ষেপে যে কথা বলব, দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চ এই নামের মধ্যেই এই সংগঠনটির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিহিত আছে। কিন্তু বুঝতে হবে দলিতদের শোষণ থেকে মুক্ত করার যে কাজ, এটা কিন্তু একটা সহজ সাধারণ কাজ না। একটা দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিক সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে শোষণ ভিত্তিক যে সমাজ ব্যবস্থার কায়েম আছে, যেটাকে আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলি, এটার অবসান যতক্ষণ পর্যন্ত করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত দলিতদের শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার কাজটা কিন্তু নিশ্চিত করা যাবে। তাই আপনাদের কাছে বিশেষ করে যে আবেদন থাকবে, জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সমস্যায়
ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে, বিশেষ করে তাদের মধ্যে শ্রমজীবী অংশের মানুষেরা, এবং এদের মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে দলিত অংশের মানুষ, নারী পুরুষদের বিশেষে। তাদের কাজের কোনো নিশ্চয়তা নাই, কাজের সময়ের কোনো ধরাবাধা নিয়ম নাই, তাদের মজুরি সবচাইতে নিম্নমানের, এবং কাজের যে জায়গাটা সেখানে মান সম্ভব বজায় রেখে সুস্থ পরিবেশে কাজ করার জন্য সহায়ক অনুকূল পরিবেশ অনেক জায়গাতেই তারা পায়। Oshali thuya phona pando kolam nar thani ka chamantri okra yakshi bodol rungno thanchang nani kokbo shaka MBB te BBM shirungno koto ni tongkhor sana thangke lekhapura ni tongkhor kwkrang tong boyar bai kubulja rungno kotoro phaina thangma lamao kotor bo phang sakolong kwchang boyar o rungno kotora naya ne bagai phatar hasin borok lagate haseo phaja o rungno kotor amsa yo jesa puro phano kotor hamya pate wi mano buphang kotor bai kubulja pherang chati rongni thumrok o thumrok jora korog romino jai na yakhe klaija abo bai jesa puro phano pate kotor pate wi mano o ba haino goi rungno kotor ni rung sengnai ro o lama tei thangla se khane ke jagai tongka hne kok thune biskango saka তার মধ্যে গাছ ঝুলে চলছে, তো আমার মনে হয় যে এটা যে কোনো সময় পড়তে পারে, তো সতেরো চলাকালীন যে কোনো সময় অসুবিধা হতে পারে ছাত্রদের। আমি এটা বলতে চাই মানে বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে আমি অনুরোধ জানাই এই গাছটা যাতে তাড়াতাড়ি মানে দ্রুত সরিয়ে দেওয়া। আমাদের দুই কলেজের মাঝখানে মধ্যবর্তী রাস্তার মধ্যে একটি তারের মধ্যে এই গাছ ঝুলে রয়েছে, তাই আমাদের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য বিদ্যুতের কাছে একটি আবেদন রইল যে এই তারটাকে কীভাবে সুষ্ঠুভাবে থাকা যায় এবং ছাত্রছাত্রী কীভাবে নিরাপদ থাকা যায় এবং এই কীভাবে রাস্তায় দুই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে সে একটি বিশেষ আবেদন রইল, এবং এই গাছটি কীভাবে সরানো যায় এবং প্রত্যেকটি তারের ওয়্যারকে কীভাবে সুন্দরভাবে একটি লাইনে আনা যায় এবং ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে নিরাপদ এবং সুষ্ঠু থাকা যায়, তাই একটি বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রইল এবং আপনার কাছে বিশেষ অনুরোধ রইল। BBM si rungno kotor amsai lamorok tongma pherang chati rok tumu tati dodoro jake rujagi hangke kotor hamya pati mano hunu shalai tongkha amsri tong kosong lukoro কৈলাসহর বখাকস্তেনি লামা হামিয়ারনি কংনতি খরাং দিশালাইগা কৈলাসহরনি উন্নয়ন মঞ্চ হাপাংনি বখাকতে লামা রক সানামজায় হিনকে কৈলাসহরনি লুকুরংনি থানি রাং রক কিসা কে বিরে লামা সানামনাই বাগৈ ইয়াপরি সাজানাই হিনি শাখা কৈলাসহরনি উন্নয়ন মঞ্চ গদংমা সালরমৈন কৈলাসহর বখাকস্তে বাই সালজিবাই হাংকনি ধর্মনগর উনকুতি হাংকনি কুমারগানি লামা বেলাই হামি হিনি সাইমানকা লাইথাংনাই ওয়াতিনি মল লামা রক বেলাই হামিয়া এংমানি ফিয়াবা হাপাংনি বখাকতে মুংসা ইয়াপরি সাজাগলিয়া আবুনি বাগৈন কৈলাসহরনি উন্নয়ন মঞ্চ লুকুরংনি চোবাই লামা রংনো নাই হিনে শাখা হাপাংনি বখাকতে মুংসা কাহাম কক্তমা মানয়া হিনকে কসাম ইয়াকশি হাপাংনি জরাব লামা রক সানাম জায়গা তাবুনি বিজেপি হাপাংনি জরাব তাবুক সাক জরা লামা সানাম জায়গা হিনে ককশির জাখা অমহাই হিনিন কক থুমনার ন কক সাওই খনারিকা মথানি আদং ভাস্কর অধিকারী আ কক থুমনারনি পান্দাও ফাই মানজাখা কেরং থংগ্রং চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য মলিয়ান্ডু গুসরাই মোহিত দর তে অসীম পাল এই কৈলাসহরের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি। 13টা আমাদের আন্দোলন কর্মসূচি গৃহীত আছে, যেটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি 13 দফা দাবির জন্য। কিছু সফলতার আমরা আভাস পাচ্ছি, কিন্তু আমরা তাকে সফলতা বলছি না, যেহেতু সফলতা এখনো হাতে আমাদের আসেনি, সুতরাং তাকে আমরা সফলতা বলছি না, কিন্তু আভাস আমরা কোথাও পাচ্ছি। কিছু ঘটনা আমাদের সামনে আসছে বা কিছু পরিস্থিতি প্রেক্ষিত আমাদের সামনে আসছে, যার জন্য কৈলাসহর উন্নয়ন মঞ্চ বাধ্য হয়ে আজ আবার পথে নেমে আন্দোলন করতে যাচ্ছে। আপনারা দেখেছেন গত ফেব্রুয়ারি মাসে একটি ঘটনা ঘটেছিল, কৈলাসহর থেকে ড্যাপকো অফিস DAPCU ডিস্ট্রিক্ট এইডস প্রিভেনশন কন্ট্রোল ইউনিট এই অফিসটাকে ধর্মনগর স্থানান্তরণ করিয়া প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছিল। কৈলাসহর উন্নয়ন মঞ্চ সেই সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং সেই সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তা বা ওই ড্যাপকো যিনি প্রজেক্ট ডাইরেক্টরের সঙ্গে আমরা কথা বলে অফিসটাকে এখনো পর্যন্ত আমরা ডিএম অফিসের উল্টো দিকে এই ড্যাপকো অফিস DAPCU ডিস্ট্রিক্ট এইডস প্রিভেনশন কন্ট্রোল ইউনিট অফিসটাকে আমরা এখনো রাখতে পেরেছি। এটা ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সংবাদ। তারপর আমরা রেডি দিয়েছিলাম এই কৈলাসহরের আমাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ, কৈলাসহর বলতে আমরা শুধু কৈলাসহর বুঝি না, চণ্ডীপুর, কৈলাসহর, গোলদাপুর, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের যে মানুষ আছেন সমস্ত অংশের মানুষের যে কমিউনিকেশন যাতায়াত ব্যবস্থা আমরা মনে করি পুরোপুরি ভেঙে গেছে। দেখুন, ধর্মনগরের কুকিতল থেকে কৈলাসহর হয়ে কমলপুর দিক হয়ে
আগরতলা যে রাস্তা গেছে তাকে বলে 208 নাম্বার এ বিকল্প জাতীয় সড়ক। এটা কৈলাসহর উন্নয়ন মঞ্চে আন্দোলনের ফলে সফলতা এসেছে। 208 এ বিকল্প জাতীয় সড়ক কৈলাসহর উন্নয়ন মঞ্চের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে তৎকালীন সরকার NDA 1 আমাদের ঘোষণা দিয়েছেন এই কুকিতল থেকে কৈলাসহর হয়ে কমলপুর যে রাস্তা গেছে তাকে 208 এ বিকল্প জাতীয় সড়ক ঘোষণা দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ধর্মনগর কৈলাসহর রাস্তা এবং কৈলাসহর কুমারঘাট রাস্তা দুটোই আজ চূড়ান্তভাবে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। আপনারা দেখেছেন এই রাস্তাতে বিশাল বিশাল আজ গর্ত, বিশাল বিশাল আজ একদম মরণ ফাঁদ। কেউ যেতে চান যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। কিছুদিন আগে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, গতকালও একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আপনার সেই খবরটা আপনাদের হাতে আছে। আমরা কৈলাসহর উন্নয়ন মঞ্চ এই রাস্তার জন্য যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছি, দীর্ঘদিন ধরে সরকারের সঙ্গে কথা বলছিলাম, আমরা মাননীয় আমাদের খাতরা গাছ লাগিয়ে ছবিটি বিউটি সে বিশাল ব্যাপার হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ আন্দোলন দেখানো হচ্ছে। ঠিকই আছে, সরকারকে পয়েন্ট আউট করা হচ্ছে। আমরা করছি একটা কনস্ট্রাকটিভ টাইপ একটা আন্দোলন কর্মসূচি নিয়েছি। আগামী পক্ষকালের মধ্যে আমরা নিচ্ছি, না পারলে আমরা ডিসেম্বরের শেষ দিকে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আমরা নিচ্ছি। আমরা এই কৈলাসহর ধর্মনগর এবং কৈলাসহর কুমারঘাট রাস্তাটা ঠিক করার জন্য প্রতিটি বাড়ি থেকে একটি করে ইট ভিক্ষা নিচ্ছি। সেটা দেওয়ার জন্য কাউকে আমাদের কোনো জায়গা আসতে হবে না। আমাদের গাড়ি 3-4টা গাড়ি শহরের অলিতে গলিতে গ্রামে গঞ্জে প্রতিটি জায়গায় আমাদের 3-4টা গাড়ি ঘুরতে থাকবে, মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট হবে, ঘুরতে থাকবে। প্রতিটি পরিবারের কাছে একটি করে আমরা ইট ভিক্ষা চাইছি। যদি কেউ ইট না পারেন নুড়ি দিন, কেউ নুড়ি না পারেন সুড়ি দিন, না পারেন বাড়ির কাঠ দিন, না পারেন বাড়ি থেকে 1 খাবলা মাটি দিয়ে দিন, আমাদের সেই গাড়ির মধ্যে আমরা মাথায় তুলে নেব। সমস্ত কিছু নিয়ে আমরা যাব। আমরা ধর্মনগর কৈলাসহর রাস্তায় যে বড় খানাগন্ধ আছে, যতটুকু আমাদের ক্ষমতা, আমাদের উন্নয়ন মঞ্চ তো পুরো ক্ষমতা নেই। তেলিয়ামুরা মালখং কলাপ থাকথানি আগরতলা ফাইমা জরাও খরানো সামং সিদা थांनाय निर्मल सरकार ते बिमल सरकार अजद जुदिर नबुत खलायका आ जराव बिहिर लगे तमाबाय बसाइनो बोजामानुगो बुनि थाने जबासु सानका फेबा आपुरु केबो फाइलिया सामुस्त्रा तांनारे अजित चौधुरी थाने तमा सेगै त्रंगना नाइनमानि फिया थैला लिंलुगै खारै थांलायका निर्मल सरकार ते बिमल सरकार मालखं कलाप थायो पाति माने बागै GRP तांफांनाय थाने उमारावनो साना थांगे अजित चौधुरी ते बिहि कुदुगै रजाखा मालखं कलाप तांफां चंद्रशेखर भाई पातिखा थांना चिचुको सालमारिओ GRP नि थाने मुसा चुबा चौमालियानि बागै स्रांसालो आगरतला GRP पुलिस सुपानि थाने खर बमना नाखा सय বিচারनि बागै SP नि थाने थांकाना नाखा हने शाखा बर প্রথম আমরা যখন যাই তখন আমরা অনেকক্ষণ ওনার জন্য ওয়েট করি। উনি আমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে, প্রায় ঘন্টাখানিক পর উনি আসে। তারপরে এসে বসে প্রথমে আমার হাজব্যান্ডের সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করে। উনি একজন অসুস্থ মানুষের সাথে উনি উচ্চ সুরে গালিগালাজ করে কথা বলতে শুরু করে। উনি এতদিন এরকম কিছু হয়নি, এখানে আজ কেন হলো? উনি উল্টা আমাদেরকে প্রশ্ন করছে আজ কেন হচ্ছে। ওদের দায়িত্ব ঠিকঠাক পূরণ না করে ওরা আমাদের উপর করছে, আমাদেরকে দোষারোপ করছে কেন এরকম হচ্ছে। আমরা ওনাকে আমাদের কাছে জবাব চাইছে। আমার হাজব্যান্ডকে উল্টা আরও জিজ্ঞেস করছে তুমি কিছু করেছো, আপনি কিছু করেছেন, তার জন্য আপনাকে হামলা করেছে, এরকম প্রশ্ন করছে। তারপর আমার ওটা ওই অফিসার বলছিল, যিনি কেসের দায়িত্বে আছে, চন্দ্রশেখর। তারপরে আপনি কার কাছে বিষয়টি জানিয়েছেন? তারপর আমরা এখন যখন উনি আমাদের সাথে এরকম ব্যবহার করছে তখন আমরা ওনার কাছে স্টেটমেন্ট দিইনি। আমাদের মনে হয়েছে উনি ড্রিঙ্ক করে আছে, এখন যদি আমরা স্টেটমেন্টটা দিয়ে দিই তাহলে ওরা আমাদের স্টেটমেন্টটাকে ঘুরিয়ে দেবে, ঘুরিয়ে ওনার ইচ্ছে মতো করে নেবে, তাই আমরা ওনাকে স্টেটমেন্ট দেইনি। আজকে এখানে আসার পেছনে কি কারণ? আজকে মানে উনি আমাদের সাথে এসপিকে জানাতে এসেছি। এটা আসতে বলুন, আজকে কি কারণে এখানে আসে? আজকে আমরা এই ঘটনাটা সম্পূর্ণটা এসপিকে জানাতে এসেছি, যাতে মানে ওনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হয় আর যে দোষীরা আছে ওরা যাতে শাস্তি পায়, ওদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার জন্য। কি বলেছেন এসপি সাহেব? বলছে তদন্ত করা হবে, ওদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হবে। আপনার নামটা? আমার নাম টিটুরানী দাস। অজিত চৌধুরী। বাড়ি চালিতাবাড়ি। আমরা 19 তারিখ আমি আমার হাজব্যান্ড আগরতলা আসার জন্য তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশনে আসি। তারপর ওখানে হঠাৎ আমার হাজব্যান্ডের উপর হামলা করা হয়।
হামলা করে। ওনাকে প্রথম রড দিয়ে মারা হয়, রড দিয়ে মেরে ওনাকে বলা হয় তোমার কাছে কি কি আছে সব কিছু দিয়ে দাও। উনি না দিতে চাওয়া ওনাকে পাথর দিয়ে মারা হয়, রড দিয়েও মারা হয়। তারপর যখন উনি পড়ে যায়, মাটিতে পড়ে যায়, তারপর ওনার কাছ থেকে চেন, আংটি, তারপর পার্সে টাকা ছিল, সব কিছু ওরা জোরপূর্বক নিয়ে নিয়েছে। কে নিয়েছে? দুটো ছেলে ছিল। মানে তাদেরকে কি চেনেন? তাদেরকে আমি আগে চিনতাম না, ওদিনই ওদেরকে প্রথম দেখেছি। ওদিনই ওদেরকে দেখেছি। আমার হাজব্যান্ডও ওদেরকে চিনে না, আসা যাওয়ার সময় অনেক সময় সামনে পড়েছে। পরে অন্যদের কাছ থেকে আমরা ওদের নাম জেনেছি। ঘটনাটা কোথায় হয়েছিল? ঘটনাটা হয়েছিল তেলেমুড়া রেল স্টেশনে, প্ল্যাটফর্মে। যারা আপনার হাজব্যান্ডকে মারধর করেছে বা টাকা পয়সা নিয়েছে, ওনাদের নাম কি? ওনাদের নাম আমরা পরে জেনেছি। একজনের নাম লিমন সরকার, আরেকজনের নাম বোধহয় বিপুল সরকার। তাদের বাড়ি কোন জায়গায়? তাদের বাড়ি চালিতাবাড়িতে। চালিতাবাড়ি স্কুলের পাশাপাশি, ঠিক বাড়িটা আমি চিনি, স্কুলের পাশাপাশি। কি হয়েছিল? তারপর আমরা যখন এটা নিয়ে কেস করি, আমার হাজব্যান্ডকে হসপিটাল ভর্তি করে যখন আমরা কেস করতে যাই, ওরা এফআইআরটা নিয়েছে, কিন্তু পরে যখন স্টেটমেন্ট নেওয়ার জন্য আমরা ওখানে যাই, ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এফআইআরটা কবে করেছেন? এফআইআরটা করা হয়েছিল 20 তারিখ। কোথায় করেছিলেন? 20 তারিখ জিআরপিতে করা হয়েছে, তেলেমুড়া জিআরপি থানাতে করা হয়েছে। তারপরে কি হয়েছে? তারপর উনি আমরা যখন স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য যাই, প্রথম আমার শাশুড়ি মা গিয়েছিল এফআইআর কপি আনার জন্য। উনি ওনাকে এফআইআর কপিটা দেয়নি। উনি বলেছিল যে বাড়ি থেকে যে কোনো একজনকে পাঠালে এফআইআর কপি দিয়ে দেবো। তো ওনার কথা মতো আমরা ওনাকে পাঠিয়েছি। উনি বললো আমি যেতে পারবো, তাই উনি গেলেন, কিন্তু ওনাকে ওরা দেয়নি। এটা কে দেয়নি? মানে ওই অফিসার ওনাকে দেয়নি, যিনি এই তদন্তের দায়িত্বে আছে। ওনার নাম জানেন? ওনার নামটা চন্দ্রশেখর। টাইটেল কি জানেন? টাইটেলটা ঠিক মনে নেই। আমরা যখন ওনার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, উনি তখন ড্রেসে ছিলেন না, তার জন্য নামটা সঠিক করতে পারছি না। Fashion GRP tang phang kok thumni buskango kubi pate mano shaya kare batne shebarongno yo telemra malkhum kola buthak thayo shimia kubun malkhum kola buthak thayo buda obotiro pate ke shoi bizar manya ngai shamo hasini lukuroni. কেস নাম্বার 4 সেকশন হলো 341, 325, 382, 34 আইপিসি। কেসের ডেট হলো 20 তারিখ, এই মাসের নভেম্বর মাসের 20 তারিখ। যে অভিযোগপত্রটা দেওয়া হয়েছে সেই অনুসারে আপনার কেসের যে ধারাগুলি এখানে করা হয়েছে, ইনক্লুড করা হয়েছে, ঠিক আছে কিনা? ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। যেভাবে ইনগ্রিডিয়েন্ট অবশ্যই আমাকে যেভাবে রিপোর্ট দিল সেই হিসেবে এটা ঠিক আছে। স্যার একটা ভাইটাল প্রশ্ন, যেহেতু উনি স্বীকার করেছেন, তো ওই জায়গার মধ্যে আপনারা ইনস্ট্যান্ট কোনো অ্যাকশন নিয়েছেন ওনার বিরুদ্ধে? কোনটি? যেহেতু উনি স্বীকার করেছেন যে এফআইআর দিতে আসা মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহার। না, এফআইআর নিতে দুর্ব্যবহার করে নিত। এফআইআর তো 20 তারিখ হয়ে গেছে। এফআইআর হওয়ার পর, কেস রেজিস্টার হওয়ার পর, এমনকি যেদিনের ঘটনা আহত ব্যক্তিকে এই ওসি হসপিটালে পাঠানোর জন্য সাহায্য করেছেন। এখন এই যে মহিলা যে আমার কাছে এসেছেন, শ্রীমতী তিওরানী দাস, উনিও তো বলছেন এই কথাটা। না, উনি তো অভিযোগকারীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। না, কেস যখন হয় তখন দুর্ব্যবহার না, পরে কেসটা হলো 20 তারিখ। স্টেটমেন্ট রেকর্ড করার জন্য ওনাদেরকে দেখেছেন থানাতে 23 তারিখে। এই 23 তারিখ দুর্ব্যবহার করা হয়েছে বলে ওনারা এখন আমার কাছে কমপ্লেন করলেন। যদি অভিযোগ দিতে এসে যদি কেউ কোনো পুলিশ অফিসারের দুর্ব্যবহার সম্মুখীন হন এবং ওনার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেন, তো ইনস্ট্যান্ট কি করা দরকার? এটা এখন কেস দিতে আসে না, তো কেস তো অলরেডি হয়ে গেছে। আপনি কেসের কথা এখন তুলেন কেন? কেস তো 20 তারিখ রেজিস্টার হয়ে গেছে। পরে কেন এরকম করা হলো? 23 তারিখে ওনাদেরকে ডাকা হলো, ওনাদের স্টেটমেন্ট ওনাদেরকে এক্সামিনেশন করার জন্য এবং ওনাদের স্টেটমেন্ট রেকর্ড করার জন্য। প্রশ্ন হলো এখন এটাই, স্টেটমেন্ট রেকর্ড করার জন্য দেখে ওনাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন আমার ওসি এসআই চন্দ্রশেখর বণিক বলে এখন ওনারা আমার কাছে অভিযোগ করেছেন। এটার তদন্তের জন্য আমি অর্ডার করে দিয়েছি। স্বীকারও করেছেন আপনি যখন ওসিকে বললেন, উনি স্বীকারও করেছেন যে আমি দুর্ব্যবহার করেছি? না, স্বীকার করিনি। আমি সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করেছি ওনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন? না, আমি দুর্ব্যবহার করিনি। আমি ওদেরকে স্টেটমেন্ট রেকর্ড করার জন্য দেখেছি এবং ওরা আমার সঙ্গে উল্টা পাল্টা বলছে। আমি যা জিজ্ঞেস করছি ও জবাব দিচ্ছে না। এই মানুষগুলো ভালো না, তারা আমাকে কোঅপারেট করছে না। অবশ্যই আমাকে টেলিফোনে জানালেন। কিসের উপরে বেস করে বলে যে অভিযোগকারী বা যেই হোক কমপ্লেনার ভালো না, কিসের উপর বেস করে কথাটা বলে? ওনার সঙ্গে কোঅপারেট করেন না,
যা জিজ্ঞাসা করেন এই কথার উত্তর দেন না, উল্টা পুল্টা কথা বলে, এই বলে আমাকে ওসি জানালেন টেলিফোনে। হাওয়েভার আমি এই টেলিফোনিক যে ইনফরমেশনের উপর বেস করেই আমি তদন্তের জন্য অর্ডার করেছি। আজকে আবার কাগজ আমার কাছে দিয়ে দিয়েছি, আমি এই কাগজটা পড়ে দিয়েছি, এটা সেম ভার্সন, ওই টেলিফোনিক যে ইনফরমেশনের সঙ্গে সেম কথা। এটা অলরেডি আমি অর্ডার করে দিয়েছি এবং আমার ডিএসপি দেবাশিস দেববর্মা ওনাকে এন্ডোর্স করেছি এটা তদন্ত করার জন্য। উনি আজকে যাওয়ার জন্য রেডি ছিলেন তেলেঙ্গানাতে ওনাদের অভিযোগকারীদের স্টেটমেন্ট রেকর্ড করার জন্য, কিন্তু তার মধ্যে এই মহিলাগুলা ওনারা এখানে এসে পড়েছেন। এখন দেখা যাবে তদন্তে কি আছে। তদন্তে যদি অসি যদি গলতি এটা প্রমাণিত হয়, এসআই চন্দ্রশেখর বণিক যদি দোষী প্রমাণিত হয়, ওর এগেনস্টে আমি ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন আমি নেব, ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকশন আমি নেব। এর আগে কি সেম এসআইয়ের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আপনাদের? না না, সে জিআরপিতে পোস্টিং হলো, সে ছিল ট্রাফিক ইউনিটে। ট্রাফিক ইউনিটে দীর্ঘদিন ধরে অ্যাটাচমেন্ট ছিলেন। এই যে 4-5 মাস আগে উনি জিআরপিতে এসেছেন দুর্গাপূজার পরে। এরপর আমার যেহেতু লোক নাই এখানে, জিআরপিতে লোকের শর্ট, অফিসার শর্ট, তেলেঙ্গানা থানাতে ওসি দেওয়ার মতো আমার সাব ইন্সপেক্টর নাই, ওখানে একজন এএসআই আছেন, এর জন্য ওনাকে ওসি করা হলো।